بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين. الحمدللہ کل ہم سبق نمبر 8 یعنی درس نمبر 8 دروس تجوید سے میم ساکن کے احکام میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے، جس میں جو ہے ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور پھر اظہار شفوی میں اظہار شفوی کے علاوہ اظہار تاکیدی بھی پڑھے اور اس کی مشق بھی کی ہے۔ آج ہمارا درس شروع ہوگا، درس نمبر 9، مد کا بیان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیے مد کی تعریف۔ مد بولتے کس کو، مد ہے کیا، مد کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ آواز کو کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ آواز ہم جو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں نا، اس کو بولیں گے مد۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے حروف مدہ کا سبق پڑھے تھے، ہم نو، حی، ہا، اس طرح ہم کھینچ کے پڑھے تھے اس کو۔ الف سے پہلے زبر آیا تو کھینچے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو کھینچے، وہ ساکن سے پہلے پیش آیا تو کھینچے، اور اس کا نام بھی مد بولے تھے ہم، یعنی کھینچ کے جو پڑھ رہے ہیں ہم، اس کو بولیں گے مد۔ ٹھیک ہے، مد بولتے سمجھ جانا کہ اب یہاں پر ہم کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب مد کی دو قسمیں ہوتی، دیکھیے مد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مد اصلی، دوسرا ہے مد فرعی۔ مد اصلی کس کو بولیں گے؟ اب مد اصلی وہ مد ہے جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ مد اصلی کون سا رہتا وہ رہے؟ جس کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، یعنی بغیر کسی سبب کی محتاجی کے وہ مد ادا ہوتا، اس کو بولیں گے مد سبب، اس کو بولیں گے مد اصلی، جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ یعنی اصل حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں، جیسے نو، حی، ہا، وہی مثال بتا رہے ہیں، دیکھیں وغیرہ۔ اس کو مد طبعی، مد ذاتی اور شرط مد بھی کہتے ہیں۔ مد طبعی بھی بولتے، مد ذاتی بھی بولتے، ذاتی مد ہے نا بالکل، اور شرط مد یعنی مد کی ایک شرط ہے یہ۔ اس کی مقدار کشش جو ہے، یعنی اس کو کتنا دراز کریں گے، کتنا کھینچنا، ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے، یا پھر دو حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ ایک الف بولے تو دو حرکات، دو حرکات یعنی ایک الف۔ ایک الف کھینچ کے پڑھنا مطلب خود بخود سمجھ جانا کہ دو حرکات کھینچنا ہے۔ دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مد اصلی اس کو کہیں گے۔ دوسرا ہے مد فرعی۔ مد فرعی کس کو بولیں گے؟ وہ مد ہے جو سبب کا محتاج ہو، اس کو پڑھنے کے لیے کسی کی ہم کو ضرورت پڑیں گی، کسی سپورٹ کی ہم کو ضرورت پڑیں گی، یعنی سبب، کوئی سبب ہونا یہاں پر مد فرعی پڑھنے کے لیے۔ اب مد فرعی کے لیے سبب دو ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے سکون۔ سبب مد دو ہیں، پہلا حمزہ، دوسرا سکون۔ سبب مد حمزہ کے اعتبار سے مد فرعی کی اب دو قسمیں ہیں۔ پھر حمزہ کا اگر اعتبار کریں گے سبب مد کا، تو پھر مد فرعی کی دو قسمیں بنیں گی، پہلا مد متصل، دوسرا مد منفصل۔ مد متصل یعنی حرف مد کے بالکل لگ کے، بالکل بازو میں، یہ ہوتا مد متصل، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا فاصلہ لے کے بنتا مد منفصل۔ اب وہ کیسا فاصلہ ہوتا، کیسا اس کے بازو میں رہتا، اب اس کی تعریف پڑھیں گے۔ پہلا دیکھیے، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد اسی کلیمے میں حمزہ واقع ہو۔ پہلا حرف مد رہنا، پھر اسی کلیمے میں کیا آ جانا؟ حمزہ ہونا۔ جیسے شاء، شاء۔ اب یہاں پر دیکھیے الف سے پہلے زبر آ گیا، یعنی یہ ہے مد اصلی، یعنی الف مد۔ پھر اسی کلیمے میں، اسی سینٹنس میں آپ کو حمزہ آ گیا ہے۔ حمزہ آنے کی وجہ سے اس کو بولیں گے مد متصل بولیں گے۔ پر ہمیشہ اچھا دکھنا چاہیے، کیا پتا ہے سے ہی اب کوئی دوسرا پریشانی ہو جائے۔ دیکھیے اولائکا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی ایسے ہی دیکھیے، اسی طرح سوءن، محمد، پھر اس کے بعد اسی میں، اسی کلیمے میں، اسی سینٹنس میں جو ہے حمزہ آ گیا۔ حمزہ آنے کی وجہ سے اس کو بولیں گے مد متصل۔ مد متصل کا ایک اور ایک نام ہے، اس کو بولیں گے مد واجب، یا مد متصل بولیے، یا پھر مد واجب بھی اسے کہتے ہیں۔ پہلے مد متصل کی مثال پڑھ لیں گے۔
ताकि हमारी जो है मशक अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद मद्दे मुनफसिल की मिसालें पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल की मिसालें पढ़ने के लिए हम जो है तजवीदी यस्सरल कुरान लेंगे। अब इसमें जो है सफ़ा नंबर 37, सफ़ा नंबर 37 पे इसका सबक है, देखिए। जी नफान बोलिए। अलैक्म। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा नहीं सर, शुरू से पढ़ने के लिए। मत का बयान करने से एक जरा बताइए ना प्लीज एक वक्त। मिनट, एक मिनट नभान, जरा आप रुक जाओ, पहले मैडम को बोलने दीजिए। जी बोलिए मैम। मत का बयान करने से वहां मत की तारीफ करने से जरा समझाइए ना प्लीज। जी अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप, या शुरू से पूरा? नहीं, मद्दे जी मुत्तसिल हाँ, से। शुरू से। नहीं, शुरू से। अच्छी बात है, ठीक। वैसे रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, आप बाद में भी उसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। खैर, मद की तारीफ क्या है? आवाज को खींच कर पढ़ने को मत बोलते। आवाज जब हम खींचेंगे, वो जो खींच के पढ़े उसको मत बोलते। नभान, आपका क्या सवाल था? नहीं सर, पढ़ने के लिए एड्रेस करें। ओके ओके ओके, इंशाल्लाह पहले आपको ही पढ़ाता हूँ। अब मद की दो किस्में हैं, देखिए। खींच कर जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मद। इस एतबार से मद की दो किस्में, एक है मद्दे असली, दूसरा मद्दे फिरई। मद्दे असली क्या है? वो मद है जो किसी सबब का मोहताज हो। इसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा होना हमको, सबब होना, उसको बोलेंगे सबब का मोहताज। अगर नहीं रहा तो वो है मद्दे असली। कोई सबब की जरूरत नहीं है। जैसे यानी जो है असल हरूफ मद्दा को मद्दे असली कहते हैं। जैसे वाउ साकिन से पहले पेश आ गया नू, या साकिन से पहले जेर आ गया ही, अलिफ से पहले जबर आ गया हा, जिनका मजमुआ है नू ही हा वगैरह। अब इसको बोलेंगे मद्दे तिबई भी बोलेंगे इसको, मद्दे जाती भी बोलेंगे, और शर्ते मद भी बोलते हैं इसको। और इसकी मिकदार कशिश जो होती है, यानी इसको कितना खींचना, हम एक अलिफ के बराबर इसको खींचना। एक अलिफ दो हरकत के बराबर होता। दो हरकत के बराबर उसका मतलब एक अलिफ होता, एक अलिफ के बराबर उसका मतलब दो हरकत होता। ठीक है, मद्दे असली क्लियर? ओके। अब जो है मद्दे फिरई, मद्दे फिरई वो मद है जो सबब का मोहताज हो। इसको पढ़ने के लिए हमको अब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी साहब, यानी सबब की जरूरत पड़ेगी हमको। क्या सबब है, देखिए। अब वो सबब जो है दो है, सबब मद दो है। पहला है हमजा, दूसरा है सुकून। सबब मद हमजा के एतबार से मद्दे फिरई की दो किस्में हैं। पहला है उसमें मद्दे मुत्तसिल, दूसरा है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल क्या क्या है, देखिए आप। मद्दे मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफे मद के बाद उसी कलीमे में हमजा वाक़ हो। हरफे मद रहना यानी हुरूफे मद्दा रहना, और फिर उसी कलीमे में हमजा आ जाना, यानी उसी सेंटेंस में, उसी जुमले में, उसी कलीमे में हमजा आ गया, तो हम उसको बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल। जैसे शाआ उलाइका सूउन वगैरह। मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब भी कहते हैं। जो मद्दे मुत्तसिल है उसको क्या बोलते बोल रहे हैं? मद्दे वाजिब भी। अब इसकी मिसालें हम जो है यहां से पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल का कायदा सफा नंबर 37 पे है, देखिए। हुरूफ मद्दा या मद्दे हुक्मी के बाद हमजा, हमजा एक ही कलीमे में आए तो उसको जो है मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। अब मद्दे मुत्तसिल की ये मिसालें हैं, देखिए। जा अल माउ, ठीक है। और एक बात, इसकी जो मिकदार कशिश है, मद्दे मुत्तसिल की जो मिकदार कशिश बतलाई जाती, ये दो अलिफ यानी चार हरकत के बराबर है। दो अलिफ यानी चार हरकत के बराबर रहेगा, चार हरकत के बराबर खींचेंगे। हम इब्तिदा में आपको जो है, जब आप हुरूफ तहज्जी पढ़ रहे थे, उस वक्त आपको एक तरीका बतलाए थे हम मिकदार कशिश नापने का। वो था आपके फिंगर से काउंट करना। अब जैसा कि यहाँ पे पढ़ना है हमको, चार हरकत के बराबर इसको खींचना है, तो हम जो है फिंगर से पहले इसको काउंट करेंगे, ताकि हमको एक बैलेंस मालूम हो जाए, एक आदत हमारी हो जाए। फिर उसके बाद आप कभी भी पढ़ो, एक मरतबा आपका एक जो है प्रोग्राम सेट हो गया आपके दिमाग में,
तो अब मद्दे मुत्तसिल जहां पर भी वो खुद ब खुद आप चार हरकत खींचते हैं। मश्क पहले कर लिए तो वैसा। जा अल मा उ सू आ बुरा आ उ। ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं, देखिए। पढ़िए नभान पढ़िए। جاء चार हरकत पूरे ال आना बाबा, उसके लिए आप जो है फिंगर का इस्तेमाल करिए, काउंट करिए उसको, ताकि वो जो है जहन नशीन हो जाए। جاء बहुत अच्छे। جاء مد متصل हम्म متحرك हम्म الباء हम्म ال بلا خلخلة با مد متصل او متحرك سوء سو مد متصل آ متحرك براء بو متحرك را پر آ مد متصل او متحرک और एक बात देखिए، لسان और एक बात, वहां पर हम जो पढ़े तजवीदी यसरनल कुरान में, यहाँ पर इन्हों साहब तजवीदी यसरनल साहिब जो है दुरूस तजवीद, हरफ मद के बाद लिखे, देखिए हरफ मद यानी, अब हरफ मद में पहले तो हरूफ मद्दा आते, यानी वाउ अलिफ या, और हरूफ मद्दा का जो हुक्म है, मद्दी हुक्मी का भी वही हुक्म है, यानी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश का भी वही हुक्म है। इसीलिए वो दोनों इसमें शामिल है, यानी हरूफ मद्दा भी इसमें शामिल है, मद्दे हुक्मी भी ये शामिल है इस हुक्म में। ठीक है, दोनों भी शामिल है। अब यहाँ पर क्या करे हजरत मौलाना अब्दुल गफूर कादरी रहमत आबादी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें साफ साफ लिख दिए यहाँ पे, मद्दे हुक्मी आना, हरूफ मद्दा आना, या फिर मद्दे हुक्मी आना बोल के दोनों भी इसमें जो है मेंशन कर दिए, ताकि जो है पढ़ने वाला जो है कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए अब यहाँ मिसालों में भी देखिए, पहले हरूफ मद्दा की मिसाल आई, अलिफ से पहले जबर, यहाँ पर भी अलिफ से पहले जबर, यहाँ बहु साकिन से पहले पेश। अब यहाँ पर फिर क्या आ गया, मद्दे हुक्मी, यानी खड़ा जबर आ गया, खड़ा जबर आने के साथ ही उसी कलीमे में हमजा आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसी एतबार से इसको जो है पढ़ा जाता है। चलिए बाबा पढ़िए। نساء हाँ ميم متحرك سا مد متصل التنوين बहुत अच्छा। من السماء ميم متحرك مس بلا خلخلة سا متحرك با مد متصل اي متحرك हाँ, ये नस में जो होता कायदा, असल में इसका जो कायदा होता ना, हुरूफ शमसी का कायदा होता है ये। हुरूफ शमसी आप अभी नहीं पढ़े ना, हुरूफ शमसी आगे पढ़ेंगे, आप हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी पढ़ेंगे। मगर ये क्योंकि अब कायदा यहाँ पर असल में ये होता है, इसीलिए इसको बता दे रहा हूँ मैं। अलिफ और लाम दोनों को छोड़ के उसके बाद वाले हर्फ को अगर मिला के पढ़ रहे हैं हम, वो हर्फ मुशद्दद होता, उसको बोलते हैं हुरूफ शम्स। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आप उसको। शिमा फातिमा यहाँ से पढ़िए, ये लाइन से पढ़िए। जी मुल साहब। आमना सुफहाउ। बहुत अच्छे। आ मद्दे हुक्मी, मा मुतहर्रिक, ना मुतहर्रिक, सू मुशद्दद, फा मुतहर्रिक, हा मद्दे मुतसिल, उ मुतहर्रिक। यहाँ पर भी वही कायदा हो रहा, देखिए यहाँ पे मिनस में जो कायदा हुआ ना, ये भी आम नस, नस में वो जो है हुरूफ शमसी का कायदा बनता है। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी। जी। नेक्स्ट। इफतानी। जी। तो मद्दे मुतसिल, ई मुत्तसिल बोलेंगे मुतहरिक। उसको, मुतसिल नहीं, मुत्तसिल। जी अच्छा। मद्दे मुत्तसिल, ई ऐसा। मुतह शाबाश। जी। फा मुतहरिक, ता मद्दे हुक्मी, नी मुतहरिक। हादा अतौना। हा मद्दे हुक्मी, रा अलिफ मद, आ मुतहरिक, पौ मद्दे मुत्तसिल, उ मुतहरिक, ना अलिफ मद। बहुत अच्छा।
ایتائی، ای یا مد، تا مد متصل، ای متحرک. ماشاء اللہ، بہت اچھے. آپ کے بہن کو یہ پڑھا بولیے. جی مول صاحب. لیسوء، لی متحرک، یا متحرک، سو مد متصل، او مد مد حکمی. سیئت، سی مد مد متصل، متصل. آ متصل، سی مد متصل، ات بنا قلقلہ. بہت اچھے، ماشاء اللہ، اللہ یبارک فیک. بطائنها، پھر ایک با مرتبہ بولیے. مت- ذرا حمزہ کو اور نون کو تھوڑا اور جلدی پڑھیے. جی. بطائنها، بہت اچھا، پرفیکٹ. با متحرک، تو مد متصل، ای متصل. متصل، ای متحرک، نو متحرک، ہا الف مد. اولئک، او ای او متحرک، لا مد متصل، متصل. ای متصل، مد متصل، متصل، ای متحرک، کا متحرک. سواء، سا متحرک، و متحرک. ہے بیٹے. وام میں کون سا قاعدہ ہوا؟ جی مد متصل. متصل. سا متحرک، و مد متصل، ان تنوین. ہوں. اسرائیل، اس بنا قلقلہ، ہوں. را مد متصل، متصل. متصل، ہاں، را بول متصل. دوں گا، دیکھو وہاں پہ. جی. را مد متصل، ای یالین، یا لین. یا مد، ہاں، وہی بول رہا ہوں میں. لا متحرک. بہت اچھے، ماشاء اللہ، اللہ یبارک فی، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے آپ کے لیے. یہ مد متصل کی مثالیں تھی. آئی ہوپ مد متصل آپ سب سمجھ گئے. اب مد منفصل کیا ہے دیکھیے. مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں واقع ہو. ٹھیک ہے. کچھ سوال ہے نا، پڑھنا پہلے ہے. مول صاحب ایک ڈاؤٹ ہے. ہوں. یہ یسر قرآن میں اولائکا بول کے ہے نا مول صاحب؟ جی، ایک منٹ. یہاں الائی کا ہے جی ہو. ہاں جی، وہاں پہ واؤ کے اوپر جزم کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا. اگر کوئی حرکت حرف پہ ہوگی تو ہی اس کو پڑھیں گے ہم. جب حرکت کوئی نہیں رہتی تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. یہاں پر لام پہ کھڑا زبر دے دیا نا. کھڑا زبر ہاں جی. مد حکمی. مد حکمی کے بعد اسی حمزہ آ رہا نا، اسی لیے اس کو مد متصل میں شامل کرے اس کو. جی. یہ وہ لکھنے کا ہے. سائلنسیشن جو ہے نا اس میں. بہت سارے جی حروف جو اچھا. ہے انگلش میں بھی جب ہم لکھتے ہیں تو سائلنٹ حروف رہتے ہیں نا. ویسے ہاں جی. قرآن میں بھی جو ہے سائلنٹ حروف رہتے ہیں، جیسے کہ جو ہے یا منس پڑھے آپ دیکھیے، الف لام صرف لکھے ہوا ہے مگر اس کو پڑھ رہے نہیں ہاں اپن. آمن الصفحہ جی. میں بھی جو ہے الف لام لکھے مگر اس کو پڑھا نہیں جاتا جی. نا. تو ویسے ہی جو ہے اولائکا میں بھی وہ صرف لکھا گیا ہے یہاں پہ مگر پڑھا نہیں جاتا ہے. جی مول صاحب جزاک اللہ.
تو مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں واقع ہو، جیسے بیما انزل امری الا ففروا الا۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد متصل کو مد واجب بولے تھے، مد منفصل کو کیا بولتے بول رہی؟ مد جائز، ٹھیک ہے؟ مد متصل اور مد منفصل دونوں کی مقدار کشش دو الف کے برابر ہے، دو الف یعنی چار حرکات، اور مد منفصل کی مقدار کشش ایک الف بھی جائز ہے، یعنی مد جائز کو آپ ایک الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے، لیکن مد متصل کو آپ جو ہے دو الف کے برابر دراز کریں گے، دو الف کے برابر کھینچیں گے اس کو۔ اب یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر 37 تجوید احسن القرآن میں اس کی تعریف بتلا رہی، حروف مدہ یا مد حکمی کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے کے شروع میں آئے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ حروف مدہ یا مد حکمی کے بعد حمزہ کا آنا دوسرے کلیمے میں، اس میں کیا تھا؟ حمزہ ایک ہی کلیمے میں آنا، اس میں کیا بول رہے ہیں؟ حمزہ دوسرے کلیمے میں آنا، یعنی اس میں کیا تھا؟ اسی سینٹنس میں حمزہ آنا تھا، اور مد منفصل میں کیا بول رہے ہیں؟ حمزہ دوسرے سینٹنس کے شروع میں آنا، دوسرے سینٹنس کا پہلا حرف حمزہ رہنا، تو اس کو بولیں گے مد منفصل۔ اب قرآن مجید میں مد متصل کو بڑا مد، مد منفصل کو چھوٹا مد بھی لکھا جاتا، بڑا مد کو اس طرح لکھتے، چھوٹے مد کو اس طرح لکھتے، مد متصل کو آپ جو ہے مد واجب بولتے ہیں، مد منفصل کو مد جائز بھی بولتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں یہاں پر ہے، دیکھیے یہ دو لائنوں میں، چلیے صاحب پڑھیے بسم اللہ، نبھان پڑھیے۔ جی کون صاحب ایک ڈاٹ تھا، کون جی صاحب یہ مد متصل اور منفصل کو جائز اور واجب کیوں کہتے ہیں؟ جی جی، مد متصل اور منفصل کو جائز اور واجب کیوں کہتے ہیں؟ جائز اور واجب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے بول رہے ہیں؟ مد متصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ویسے ہی مد واجب بھی بولتے، مد منفصل کیوں بولتے ہیں ویسی مد جائز بھی بولتے ہیں اس کو۔ جی قواعد مقرر ہو گئے، کیوں ہو گئے بولے تو مقرر کر دیے نا قواعد بڑے ہمارے قرآن حضرات۔ جی جی بسم اللہ۔ وأوحينا إلى ومتحرك أو مولد حي يلد دا مد منفصل إي متحرك لا مد حكمي ہوں قالوا أضغاث ہوں۔ قا ألف مد لو مد منفصل أض قلقلة غا ألف مد اب سو اب متحرك اب میں کیا قاعدہ بولے؟ قلقلة بات خلخلہ میں کیا ہے جی؟ بلا بات میں خلقلة خلخلہ ہوتا نہیں کیا بولنا پھر اس کو؟ بلا خلقلة ایسا؟ غا ألف مد سو متحرك وما أنزل بہت اچھے، و متحرك با مد منفصل پڑھ لیا نا قاعدہ بولنے نہیں آیا؟ جی نون ساکن کا فائدہ ہے نون ساکن کے بعد زا آیا تو کون سا قاعدہ ہوتا؟ اقفا ہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا وہ۔ زی متحرک لا متحرک یا عرض یا مد منفصل اور بلا خلخلہ دو متحرک بہت اچھے، مظہر الدین صاحب یہ لائن پڑھی آپ۔ إنا أعطينا انا میں نون إي- مشدد غنہ ہے،
फिर जी। जो है मद्दे मुनफसिल भी है, यानी 4 हरकत की मशक करिए पहले आप। 4 हरकत की मशक हो अच्छा। गई तो फिर अब आप जो है 2 हरकत के बराबर भी उसको खींच ले सकते। तो मद अच्छा करिए पहले। इन्ना आतैना। इन्ना अअतैना। इन्ना आतैना। हम्म। ई मुतारिक ना मद्दे मुफस्सिल मुशद्दद आ खलखला। आइन में खलखला कहाँ होता जी भाई? आइन बिना खलखला। ऐसा, शाबाश। बिना खला। तोय यामत या ना अलिफ मत। या साकिन से पहले जबर आना मजर भाई। जी। यामत। या साकिन से पहले जबर है। या यालीन। हाँ, या लीन बोलना उसको। यालीन। हम्म। यादमु। फिर बोलिए। यादमु। और एक मर्तबा बोलिए। यादमु। नहीं बाबा, यहाँ पर हमजा के ऊपर खड़ा जबर भी है ना। जी। यादमु। या आदमु। यादमु। फिर बोलिए। यादमु। आ नहीं पढ़ रहे सर का दिख रहा मेरे को आप। आ को खींचे, मध्य हुक्मी है यहाँ पे। यादमु। सीमा जरा बोलिए बेटे आप। जी मुल साहब। या आदमु। परफेक्ट, जबरदस्त, माशाल्लाह। ऐसा बोलिए मदर भाई इसको। यादमु। हाँ, अब आया समझ में सही से। जी। या अ, मद्दे मुफस्सिल तनवीन दा मुतहरिक मु मुतहरिक तनवीन किसको बोले आप? तनवीन का है वहां पे? अलिफ के ऊपर ये खड़ा जबर है। खड़ा जबर आ तो मध्य हुक्मी बोलते हो उसको। मध्य हुक्मी। जी हम्म। मध्य हुक्मी। हा अन तुम। ये अन में कौन सा फायदा हुआ है? अन में नून साकिन से पहले जबर है नून तो साकिन के इख्फा। बाद पहले नको देखो, बाद बात देखो। बात तू। नहीं नहीं, ता नून साकिन के बाद क्या आ रहा? तारा ता। ता। ता आ रहा ना नून साकिन के बाद। जी। तो कौन सा खाना बनेगा वो? जी। इख्फा। हाँ, बोलिए अब। हा अन तुम। हाँ तुम। हा अन तुम। आओ आओ आओ, इख्फा करना है वहां पे। हाँ आओ तुम। हा अन तुम। अन्न को बोलो भाई, अन्न बोलो तो गुन्ना होता वो। आओ आओ तुम। अन, अन, हा अन तुम। अन, हा अन। अच्छा सुनिए, एक मरतबा प्रैक्टिस आप करता हूँ बोलिए मैं साहब तो। जी। आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। हाँ आओ तुम। हाँ आओ तुम। हाँ आओ तुम। हा अन तुम। हाँ का मत का करे। हा 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 अन तुम। नहीं जी बाबा, आओ में इख्फा करना है, हा में जो है मत करना है। उसमें मत करना, फिर उसमें इख्फा करना, दोनों करना है आपको। जी। फिर से एक बार कोशिश। हा अन तुम। सीमा जरा बोलिए बेटे। जी मुल साहब। हाँ तुम।
हम्म। अब बोलिए मजर भाई। हा तुम। थोड़ा सा इख्फा और अच्छा हुआ तो आ जाता है नहीं बराबर। हा तुम। चलिए ठीक है। ठीक। हा मध्य मुफस्सिल। अन मुनफसिल मुनफसिल। मुनफसिल। हाँ। अन इख्फा। तुम अ, बिना खलखला। बी बिही अनफुसाहुम। फिर इख्फा छोड़ दिया आप। बी बिही अनफुसाहुम। फिर एक मर्तबा बोलिए। बी बिही अनफुसाहुम। ये देखो यहाँ बी पे नून साकिन के बाद फा आया ना। नून जी साकिन के बाद फा आने की वजह से यहाँ पे इख्फा होता। अनफुसाहुम। तो इख्फा इख्फा जी। करना अच्छा। बिही अन बी बिही अनफुसाहुम। अन अन नहीं, आओ आओ। अन अन बिही बिही आओ बिही फुसाहुम। बिही अनफुसाहुम। मश्क की जरूरत है, पुराने क्लासेस देखते जाइए, मश्क करते जाइए रोजाना। ठीक है, मुश्किल लेता हूँ। अब प्रॉब्लम इंशाल्लाह। हो रहा है, शायद फिर से प्रैक्टिस करता हूँ इंशाल्लाह। मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना बाबा। जी। बिही अनफुसहुम। शिवा पढ़िए एक मर्तबा। जी मौलवी साहब। बिही अनफुसहुम। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी। बोलिए मजर भाई। बिही अनफुसाहुम। थोड़ा सा और इख्फा होना उसमें आ जाता हूँ बराबर। अच्छा पढ़े माशाल्लाह। मेहनत की और जरूरत है मगर। बी बी मुतहरिक ही मध्य मुफस्सिल। अन अम, इख्फा। हम्म। हु मुतहरिक सा मुतहरिक हम बिना खलखला। हम्म। व अगरकना आला आप ये मध्य आला उद्मी है, देखें यहाँ पे। जी। वअग़रक़ना आला। वअग़रक़ना आला। आला व अगरकना आला। तरीका क्या होता, पहले सुनना, सुन के बोलना, साथ में बोले तो नहीं आता पढ़ने। मैं बोलते वक्त आप जी पहले सुनिए। मैं बोलने के बाद आप अदा करिए उसको, तो पढ़ने आता हो। जी। वअग़रक़। वअग़रक़। या कॉफ में कलकला करना है, गैन में कलकला नहीं होगा, कॉफ में कलकला होगा। वअग़रक़ना आला। व अगरकना आला। कॉफ पर जीभ के अंदर से अदा होता। कॉफ। खौ कॉफ। खौ कॉफ। खौफ खौफ। वअग़रक़ना आला। व अगरकना आला। हम्म। मेहनत करिए और मेहनत करिए। सीमा पढ़िए बेटे इसको। जी मौलवी साहब। वअग़रक़ना आला। गैन में कलकला नहीं होता, देखिए। कलकला जहां पर नहीं करना है, उसका तरीका आपको बतलाया गया। पहले मखरज की जगह से जबान हटाना, बाद में आवाज को खत्म करना, तो वहां पर जो है कलकला नहीं होता। जहां पर हमको खलखला करना है, मखरज की जगह से जबान जो है पहले माफ करना,
جہاں پر خلخلہ نہیں کرنا ہے وہاں پر آواز پہلے ختم کرنا، مخرج کی جگہ سے زبان بعد میں ہٹانا، اور جہاں پر خلخلہ کرنا ہے وہاں پر جو ہے پہلے زبان ہٹانا، بعد میں جو ہے آواز کو ختم کرنا ہے۔ وَأَغْ، یہاں پہ پہلے آواز ختم ہو گئی، بعد میں زبان ہٹی۔ رق، رق، یہاں پر کیا ہوا، پہلے زبان ہٹ گئی اور جو ہے پہلے جو ہے آواز رک گئی، بعد میں زبان ہٹی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، یہ فرق سمجھ گئے تو بغیر خلخلہ اور خلخلہ کا جو ہے اچھا سا ہم کو جو ہے اچھی مشق ہو جاتی ہے ہماری۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ، خیر آج جو ہے ہم مد متصل اور مد منفصل یہ دونوں کور کر پائے ہم۔ انشاءاللہ کل جو ہے سبب مد کے اعتبار سے یہ جو مد فرعی کی قسمیں ہیں اس کو پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح با تجوید قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے کا ہم کو بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن کے پڑھنے کے صدقے دنیا اور آخرت دونوں بھلی فرما دے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ